तार छोड़ लेनी छोड़ा इकड़े So no one is responding. I think many of you are in traveling, coming to colleges. Akshaya, Akshaya, please unmute yourself, Akshaya. Akshaya, please unmute yourself. Akshaya. Yes, Akshaya, you're from which college? Ma'am, I am Dr. V.S. Krishna Junior College, ma'am. Yeah, from Very which? good morning, ma'am. Good morning, Akshaya. How are you, ma'am? I'm fine, thank you. And how are you? I am also fine, ma'am. Yeah, very good. So how are your studies? Nice, ma'am. Yeah, very good. So can you give any announcement here? Railway announcements I said yesterday. Railways, ma'am. Yes, railways. Ma'am. Attention, please. Train number 09201. It's coming to Hyderabad to Vizag Express. It's coming to 9th platform, ma'am. Arriving or it's arriving to okay. So here, if you have observed, it's arriving, has arrived. Yes, ma'am. Has arrived and it has just reached the station, right? Okay. So can you tell me the conversation between the railway clerk, counter lo ఉన్న clerk and the passenger? Generally, conversation ఏముంటది? Ma'am, your voice is not audible to me, ma'am. So is it okay enough? Akshaya, is it okay enough? Ma'am, not audible, ma'am, your voice. మ్యామ్ వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా ఒకసారి మీ యొక్క ఆడియో చెక్ చేసుకోండి Hello. Akshaya? Akshaya. Hello. Okay, Akshaya, I think she might have any problem with her audio. Okay. Thank you, Akshaya. When I asked, you unmute yourself and interacted with me. We'll see some other. Madam. So Jayamadri. Jayamadri. Jayamadri, please unmute yourself. Okay, I'll share my screen. Once have a look at this.
Ma, have a look at this conversation at railway station at the counter. Ma. So have a look at this. So at least screen మీద చూసైనా ఎవరైనా ఇద్దరు చూసి చదువుతారా స్క్రీన్ మీద చూసి as two persons so two persons ఎవరైనా one person is railway clerk and another one is Pawan. Okay, Navya Pratyusha raised hand and yeah, I want one more. Yeah, unmute yourself, Navya Pratyusha, and one more. So one more. Navya Pratyusha? Yes, ma'am. So do you want to be as railway clerk or passenger? Passenger, ma'am. Passenger, right. We want a railway clerk. So anybody? Please raise your hand. Mummy, range chakala choosy. What are the dialogues are there? You have to read them. So please raise your hand. And Yashwant, okay, Yashwant, yes. Please unmute yourself, Yashwant. And your railway clerk. Yes, start this. Excuse me, could you please help me with your reservation form? Railway clerk. Sure. Yashwant. Here it is. Ma'am. I am planning to travel from Kurnool to Vijayawada. Which train can I prefer? Sure. Here it is. I am planning to travel from Kurnool to Vijayawada. Which train can I prefer? Which class do you prefer? Which class Two you tires AC, three tires AC or sleeper class? Ma'am, next. Yeah, here it I is. will go with sleeper class. Then Yashwantpur Express Then have Yashwantpur enough Express has each second one. class. May I know the train number of Yashwantpur Express? It's displayed on the board over there. Thank you. So you have read the conversation on the screen, right? So you do some changes here. So instead of Kurnool, Pratyusha, Ma'am, instead of Kurnool, నువ్వు అనుకున్న ప్లేస్ ఏదైనా ప్లేస్ చేంజ్ చేసి and here railway clerk, which class do you prefer, 2 tier AC 3 or sleeper class ఉంది కదా. yes, ma'am. సో అక్కడ ఐ విల్ గో విత్ స్లీపర్ క్లాస్ ఉంది కదా, Okay, అక్కడ ma'am. కూడా చేంజ్ చేయి ఏదన్నా. ఓకేనా? Okay, ma'am. సో అక్కడ చేంజెస్ ఏంటంటే స్లీపర్ క్లాస్ బదులు వేరే ఏదన్నా we have options of 2 tier AC 3rd AC or sleeper class ఉంది కదా. సో Okay, అక్కడ ma'am. అండ్ ద ప్లేస్ కూడా కర్నూలు టు విజయవాడ ఉంది కదా, దాన్ని మీ ప్లేస్ Okay. కింద మార్చి చెప్పండి. ఓకే, Okay, ma'am. ఎస్.
సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో కూడా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఉంది కదా, కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ రిజర్వేషన్ ఫామ్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా అక్కడ కూడా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ గివ్ మీ ద అది మాత్రం అమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద రిజర్వేషన్ ఫామ్ అని కానీ అక్కడ ఒకటి చేంజ్ చేసి, ఓకేనా? సో అప్పుడు యశ్వంత్ నీకు కూడా తను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తుంది కదా, నువ్వు కూడా ఏమైనా చేంజెస్ చేయడానికి ట్రై చేయి, ఓకేనా? సో షల్ వి స్టార్ట్ దిస్? ప్రత్యూష స్టార్ట్. Excuse me, sir. Could you please give me to give with your reservation form? యశ్వంత్ Ma'am. యా కంటిన్యూ. సో అక్కడ ష్యూర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అనే దగ్గర ష్యూర్ టేక్ దిస్ అని కూడా అనొచ్చు. Take this, ma'am. ఎస్ అంటే చేంజెస్ చేయండి ఉన్న దాంట్లో. ఎస్ I'm planning to travel from Visakhapatnam to Pune. Which train can I prefer to go? యశ్వంత్ Ma'am. యా విచ్ క్లాస్ డూ యూ ప్రిఫర్? యూ కెన్ ఆస్క్ హర్. General. Yes, yes. He added yes. So he said general. So Pratisha, are you ready to go with general? Yes. Or you want to reserve a ticket? That you have to tell. I want to go to the general. So she preferred general ticket. Yes. Okay. So what the next one? So railway clerk Yashwant, suggestion you give her. She asked which train I can prefer, and you asked and which class. Also she asked and you said మా ఏంటమ్మా అన్నెసరికి అన్మ్యూట్ చేసుకొని. who is that? యశ్వంత్ కృష్ణ. ఓకే మ్యామ్ కంటిన్యూ చేయండి మ్యామ్. Okay, Navya. Ma'am. Yes. So you prefer general ticket. Okay. Yes, ma'am. So okay then. ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇంకా we can make more changes in this. Could you please help me with reservation form ఉంది కదా, దానికి Yes, ma'am. other phrases, what are the other phrases we can use? అంటే excuse me, please give me the reservation form. Excuse me, can I get reservation form? So other phrases కూడా మనం అక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. Railway clerk also he can sure here it is. Yeah, you can he also can say that take this. Yes, take this, or else he can say that it is there, you can collect it from there. అంటే జనరల్ గా రిజర్వేషన్ ఫార్మ్స్ అనేవి పక్కన పెట్టేస్తారు కదా, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ట్రావెల్ టు కర్నూల్ టు విజయవాడ, విచ్ ట్రైన్ కెన్ ఐ ప్రిఫర్ అని ఉంది కదా. Yes, ma'am. ఎస్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత విచ్ క్లాస్ డూ యూ ప్రిఫర్ అన్నప్పుడు 2 టైర్ ఏసీ, 3 టైర్ ఏసీ ఆర్ స్లీపర్ క్లాస్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ పవర్ యూ కెన్ ఆస్క్, యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ విచ్ టైమ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఆల్సో. లైక్ ఐ వాంట్ నైట్ ట్రైన్స్ ఆర్ డే ట్రైన్, అది కూడా మనం అడగొచ్చు. వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. It's a model one, and we'll see other conversations also in this. Yeah, here one more conversation here with the customer and the manager at the bank. So how many of you have bank accounts here? How many of you have bank accounts?
No bank account. Yeah, okay. Yeah, Redmi 6i. I have bank account. Yeah, very good. So we'll ask Redmi 6i. Madam, please unmute Redmi 6i. Redmi 6i. ఓకే మ్యామ్. రెడ్మీ 6 అన్మ్యూట్ చేశాను. Hello, Hello, who is, may I know who is that? Mercy ma'am. Mercy, okay. Which bank account do you have? State Bank of India ma'am. State Bank of India. So I think you have visited bank, right? Huh? You visited bank. You have a bank account means you visited bank. Bank Yes వెళ్ళావు. ma'am. Yes. So what are the things needed to open a bank account? What are the things we Aadhaar need to Xerox ma'am. Aadhaar Xerox? Yes. Yes. Passport size photo. Yes. Ration Xerox. Yeah, okay. And Okay, very good. Let me ask you a question that a person is an illiterate. yes ma'am. Can he open a bank account? Obviously ma'am. Yes. Yes. Okay, here is a conversation between manager and customer. Okay ma'am. Whom do you want? Manager or the customer? Manager. Manager, right. You are the bank manager of State Bank of India, right? Yes ma'am. Yes. So who is the customer now? Do you have your friends with you there? Yeah, we have 3 participants. You want to become the customers? Abhishek, unmute yourself. Abhishek. Abhishek? So Abhishek? Okay, Navya Pratyusha. Ma'am, Yeah, and Mercy is you are the customer. Please do this conversation. okay ma'am. What can I help you with? I would like to open a bank account. How to open this? Please help me. What kind would you like to open? I need a savings account. Would you also like to open a current account? Fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of 1,000 rupees along with your Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. I have all that you mentioned. I will set up your account for you right now. I have 3,000 rupees with me. Make sure to put 15 in each account. సో చాలా నాయిస్ వస్తుంది. Ma'am, Yes. మా ఇక్కడ చేంజెస్ చూడండి. చెప్పండి. ఇక్కడ బాగా వస్తుంది, కొంచెం పక్కకి వెళ్ళండి. మీరు
లేకపోతే ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? సో ఇక్కడ మేనేజర్ వాట్ కెన్ ఐ హెల్ప్ విత్ యూ అని ఉంది కదా. Yes, ma'am. Yes, you can ask how can I help you? What do you need? For what purpose? You You are here. How can I help you? So అక్కడ మనం different phrases మనం యూజ్ చేయొచ్చు, right? Next, okay, ma'am. customer, I would like to open a bank account. That is the same. I want to open a bank account. Customer can say that I want to open a bank account. There is no bank account still now అని కూడా అడగొచ్చు కదా మేడం. Yes. Yeah, I don't have a bank account. I want to open a bank account. Can you help me? To open a bank account? We can ask like that. Okay, ma'am. Yes. So what are the customer also can ask that what are the things I need to submit? What are the documents I need to submit to get a bank account? What proofs you want to open the bank account? To open a bank account, we need an identity proof, address proof. Okay, ma'am. For that identity proof, we use Aadhaar number, PAN number, or the ration card and driving license, voter ID card. All this comes under identity proofs. Your identity proofs. And then for address proof means any bills, gas bill. Yes, ma'am. These considered as address proof. Considered as address proofs. And along with passport size photos. Okay. వీడియో పెట్టలా ఎక్కడమ్మా నాయిస్ వస్తుంది బాగా. Ma, please don't make noise like this. సో దీన్ని బేస్ చేసుకోకుండా విత్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ తో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు, అప్పుడు కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అండ్ కస్టమర్. ఎస్. సో ఇంకెవరైనా తీసుకుంటారా ఛాన్స్? మా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా. సో ఏం ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అని, అడ్రస్ ప్రూఫ్ అని, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ అని నేను చెప్పాను కదా. సో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ మీ ఓన్ ఫ్రేజెస్ లో, అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు కాన్వర్సేషన్ చేయాలి. Please raise your hands to speak like a role play. హలో, కాన్వర్సేషన్ అది మీరు ఎవరైనా చేస్తారా అని అడిగాను. నో, నన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రెస్పాండెడ్.
మా ప్లీజ్ కాన్వర్సేషన్ చూసారు కదా, చూసిన కాన్వర్సేషన్ చేస్తారా? సో మరొకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఎవరైనా ట్రై చేయండి. So the conversation between manager and customer. Meghana. Meghana. Meghana, please unmute yourself. Meghana. Hi, madam. Hi, Meghana. You're from which college? Government Students College, madam. Where it is? Government I Junior am College? studying. Yeah. Yes, madam. Where is the college? Pendurti, madam. Pendurti, yeah. I am studying class in first year. Mm. My hobbies Mm. playing Mm. and drawing Mm. and writing, madam. Very good, Meghana. Do you have your friends with you there? Fri- నువ్వు ఒక్కదానివే కనెక్ట్ అయ్యావా, కాలేజ్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యావా? Understand, madam. అయితే ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కదా, చూసావా? Yes. No, madam. కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అండ్ కస్టమర్. దాన్ని ఒకసారి Madam. దాన్ని అది చేస్తారా ఒకసారి, దానిలో కొన్ని చేంజెస్ చేసి? No, madam. Why? I'll share the screen, look at the screen and read this one. Okay, ma'am. So Meghana, are you the manager or the customer? Customer, madam. Customer. Select your manager from your friends. Yes, madam. Select manager from your friends. మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఒకళ్ళని మేనేజర్ గా ఎవరో ఒకళ్ళని మేనేజర్ గా చేయమని చెప్పు. అర్థం కాదు మేడం. అమ్మ, మనకి స్క్రీన్ మీద మేనేజర్ కస్టమర్ ఇద్దరు డైలాగ్స్ ఉన్నాయా కాన్వర్సేషన్ లో? ఎస్ మేడం. సో నువ్వు కస్టమర్వి, రైట్? మరి మేనేజర్ కూడా ఉండాలి కదా, డైలాగ్స్ ఇద్దరు డైలాగ్స్ చెప్పాలంటే. సో మేనేజర్ ఎవరో ఒకరు మీ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్ అంట. మేనేజర్. వాట్ ఈస్ దేర్ మేడం? వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్క్రీన్? యూ షుడ్ రీడ్ ద వన్. అంతే, మీరేం చేంజెస్ చేయొద్దు, పని అక్కడ ఉన్నది చదవండి. మేడం మేడం. ఎస్ ఎస్ మేఘన. అర్థం కావట్లేదు మేడం. మేనేజర్ ఉన్న డైలాగ్స్ మేనేజర్ చెప్తారు, కస్టమర్ ఉన్నది కస్టమర్ చేస్తారు. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అమ్మా మీకు? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అమ్మా మీకు? కనిపిస్తుందా? అక్కడ ఏముంది చూడండి. అంటే మనం బ్యాంక్ కి వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వైల్ వీఆర్ కాన్వర్సింగ్, బ్యాంక్ వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మేనేజర్ తో మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ వీ కెన్ యూజ్. సో ఎలాంటి వర్డ్స్, ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు అని. ఎలాంటి వర్డ్స్, ఎలాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక మోడల్ ఉంది స్క్రీన్ మీద. సో ఆ స్క్రీన్ మీద ఉన్నది మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అని అడుగుతున్నా. సో యు ఆర్ ద కస్టమర్.
సో మేనేజర్ డైలాగ్స్ చదవడానికి ఎవరైనా person ఉన్నారా నీ పక్కన? Madam. So I'll be the manager then. Okay, I'm the manager and you're the customer. Okay, Yes. we have Rahul madam. oh, who is that English madam raised hand? You can unmute yourself. Wait, Meghna, Sandhya. Okay, so Sandhya madam. okay, Sanjay is the manager, bank manager. Sanjay is the bank manager and Meghna is the customer. Okay, continue with this conversation. Madam, Yeah, can I speak? yes, you can start. Manager. Manager. You are the manager. Okay. Okay, madam. What can I help you with? Madam. Meghna. 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 I think she's not here. And we'll unmute Siva. Siva, you can unmute yourself. Wait, I'll give you access to do that. Shiva raised hand. Madam, Yes, yes. I have only one friend. Then you can take the help of your friend then. Okay, madam. Yes. This one is a manager and another one is a customer. Okay. Madam, nenu manager, my friend customer. Okay. Who is the customer? Ask the customer to introduce herself. What is your name? Introduce madam. May I know your name? May I know your name? Yeah. What's your name? I'm not getting you. Industry. Yes. Okay. You are the customer and the Sanjay is manager. Okay. Start the conversation. Madam, Sandhya is customer. Yes. Sanjay is bank manager. Okay, madam. She is customer. Okay. Customer. Manager, what can I help you with? Wait, Sanjay, you are the manager. You have no need to say manager again. You Okay, can- madam. What can I help you with? I would like to open bank account. What can you like to open? I need a saving account. Would you also like to open a current account? What? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum from of ₹1,000 along with your Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. Madam, finish, madam. No, it's not. Okay. I have all that you want. You mentioned. I will set up your account from you right now. I have 3,000 rupees with me. Make sure to put 1,500 in each account. Yeah, very good, both of you. Thank So, you, ma'am. Yeah. Shall we make some changes? ఇక్కడ Madam. 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 Wait a minute. మాట్లాడుతున్నా కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది
మీరు తీసుకుంటున్నారు. మ్యామ్ కి నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, జాయిన్ అవుతారు, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. మ్యామ్ జాయిన్ అయిపోయారు. ఎస్ మ్యామ్, సారీ ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, దుర్గా భవాని raised hand. Durga Bhavani, unmute yourself. Durga Bhavani. Good morning, ma'am. Good morning, Durga Bhavani. I'm Durga Bhavani Devi, ma'am. Yeah, Durga Bhavani Devi. So, do you want to part? Vishaka Government Yes, Vishaka Government Junior College. Very good. From which group? CEC, ma'am. CEC. Okay, right. So as a CEC student, I think you are aware of the transactions at bank. Yeah, ma'am. Yes. Can you tell me those transactions? What are the transactions will take place at banks? Bank law. What are the transactions? Yeah, Durga Bhavani. Ma'am, Yes. What transactions take place at banks? ma'am, conversation చెప్తాను ma'am. Yeah, okay. నేను మా ఫ్రెండ్ చెప్తాం మ్యామ్. Yes, okay. నేను మేనేజర్ గా తన కస్టమర్ గా చెప్తాం మ్యామ్. Okay. What can I help you with? I would like to open bank account. What kind would you like to open? What kind? I need saving account. Would you also like to open a current account? That's fine. In order to open this account, you need to deposit a minimum of 1,000 along with your Aadhaar card, PAN card, and 2 passport size photos. I have all that mentioned. I will set up your accounts for you right now. I have
3,000 with me. Make sure to put 1,500 in each account. Okay. So can you switch on your, turn on your cameras, Durga Bhavani, so that we can see, Yes, Durga Bhavani. Thank you And- for this opportunity, ma'am. And I want to see the customer also. Who is the customer? Good morning. Are you the customer? Meenakshi, ma'am. Meenakshi. And bank manager, Durga Bhavani. So which bank manager? Durga Bhavani is which bank manager? SBI Bank Manager. I know the branch also. Which branch? We have many number of branches. Right. Purna Market, ma'am. Pune Market branch. Yeah, okay. Very good. Thank you, Durga Bhavani and Meenakshi. Okay. Thank you. Thank you. And we have Tanuja also. Tanuja. Durga Bhavani, please be in mute. Tanuja. Unmute yourself, Tanuja. Tanuja, please unmute yourself. Tanuja Arram City. You can unmute yourself. Tanuja. So we have these many raising hands. Siva Potla. Unmute yourself, Siva. Siva, please unmute yourself. Can you hear me? Tanuja and Siva. Raised hands. Siva, please unmute yourself. Shiva. Shiva. Hi, good morning, ma'am. Morning. Good morning. Good morning. Kumari. May I know your name? Ratna Kumari, ma'am. Ratna Kumari. And do you want to do this role play? So you're from which college? Which college, Ratna Kumari? Temulpudi, ma'am. CJC Vemulapudi. Okay, right. You're from which group? CEC, ma'am. Second year. CEC second year. Yeah, then you can do the role play very nice. ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ కోసమే కాదు అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా బ్యాంక్ లో. What are the other transactions will take in banks? What are the other transactions we can find at banks? Except opening an account. What are the other transactions? I don't know. Yes, okay, whatever it may be.
చెప్పండి, బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ కాకుండా ఇంకా ఏం జరుగుతాయి, ఇంకా ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి? రత్నకుమారి చెప్పు. బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడమే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా అకౌంట్ కాకుండా ఇంకేమన్నా బ్యాంక్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్? సారీ మ్యామ్. ఆర్ యూ ద స్టూడెంట్, సిఈసి స్టూడెంట్ ఏనా నువ్వు? ఎస్, డోంట్ యు నో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్? ఏమేమి అవుతాయి ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్ లో, ఏమేమి జరుగుతాయి తెలీదా? తెలుసా తెలీదా? మళ్ళీ చెప్పండి, అర్థం కాలేదు. బ్యాంక్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? బ్యాంక్ లో జరిగేవి. బ్యాంక్ కి జనరల్ గా ఎందుకు వెళ్తారు? బ్యాంక్ లో ఏమేమి జరుగుతాయి? ఏంటమ్మా రత్న చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఇంకా అసలు వై వి ఓపెన్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్? వై వి ఓపెన్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్? వై వి ఓపెన్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్? అమ్మ పక్కన అందరూ కన్ఫ్యూజ్ చేసేయకండి, తను ఫ్రీగా మాట్లాడనివ్వండి. సో రత్న చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్ చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్, అసలు బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తాం? అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోవడానికి. ఇంకా can you tell me the different types of accounts, bank accounts, different types of bank accounts? మనీ సేవ్ చేస్తాము, సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇంకా సేవింగ్స్ అకౌంట్ లోనే డిఫరెంట్స్ ఏమున్నాయి? రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయా? రికరింగ్ డిపాజిట్స్, ఆర్డి. ఆర్డి I don't know. You don't know. Okay, then give your self introduction, Ratna Kumari. Self introduction. Give your self introduction. అర్థం కాలేదు మా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, నేను నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో, నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో. మై నేమ్ ఇస్ రత్నకుమారి. My father name is Manikyam. The mother name is Appalakka. నేను సిఈసి సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. I'm studying CC second year in GJC Vemulapudi. వాయిస్ బాగా వస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. Okay, Ratna Kumari, please be in mute. Yeah, Kasim Kota Nani, unmute yourself. You raised your hand. Kasim Kota Nani. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కాన్వర్సేషన్స్ చూసాం కదా, బ్యాంక్ మేనేజర్కి, కస్టమర్కి, అండ్ రైల్వే క్లర్క్కి అండ్ ప్యాసింజర్కి చూసాం కదా. సో దాన్ని ఇంకెవరైనా చేంజ్ చేసి చెప్పగలుగుతారా? ప్యాసింజర్కి, రైల్వే క్లర్క్కి కాన్వర్సేషన్ ఉంది కదా, మీ ఓన్ వర్డ్స్లో చెప్పండి.
Gauri, yes, you can speak, Gauri. Yeah, unmute yourself. Good morning, madam. Good morning, Gauri. Madam, ఇప్పుడు టికెట్ కౌంటర్ అండ్ మీ కాన్వర్జేషన్ మ్యామ్. అంటే కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ టికెట్ కౌంటర్ అండ్ మీ. Ticket counter clerk. And where is the clerk? నువ్వు ఒక్కదానివే చెప్తావా రెండుని? Yes, ma'am. Yeah, okay then. First, we will go to the ticket counter. Excuse me, sir. I have 2 tickets for Vizag. And now he said, okay, how many tickets? And now I'm answering. I have 2 tickets, sir, for Vizag. Next, I'm asking one question. How much one ticket? How much one ticket? Which rupees? Cost. What is the cost of? Okay. And he will reply me. Each ticket 100 rupees or 150 rupees, ma'am. So I have 2 tickets for 2 tickets. 2 tickets. I want 2 tickets. Yes. Yes, ma'am. So the conversation between you and the clerk. So excuse me, I want 2 tickets. So instead of I have tickets, you should ask I want 2 tickets, sir. But claps. I want tickets. Yes. So if after he says you the cost of the tickets, what do you do? What, ma'am? I can't hear. After he says the cost of the tickets, what do you do? I will take money and I'm giving. First of all, I'm take the tickets, ma'am. Next, I will give money him ticket counter. So you pay money to you will give money to the ticket counter, the clerk, and clerk at the ticket counter, and you take tickets from him, right? Yes, ma'am. Yes. So claps to you, Gauri, because you have played the roles of both Thank you, ma'am. passenger and the clerk. Yes. Thank you, ma'am, for this opportunity. Thank you, Gauri. Thank you very much. And announcement chapel, ma'am. Yes. Ma'am. Yes. Continue, Gauri. Announcement. Yes. Attention, please. Your train number 23456 is arrived at 10:30 a.m. So please stay on the station. Attention, please. Your train number is 45678. Vizag to Hyderabad. You arrived in station. Okay. So already arrive అయిపోయింది అనుకో స్టేషన్ కి. Has Ma'am, arrived. I can't hear, ma'am. So Gauri, ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రైన్ ఆల్రెడీ అరైవ్ అయిపోయింది అనుకో స్టేషన్ కి, you should say that has arrived. Yes, ma'am. Has arrived. ఇంకా అరైవ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు అంటే విల్ అరైవ్ సూన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గౌరీ. Thank you, ma'am. Thank you, Gauri, for your participation. And you have played the roles of both. Yeah, Yashwant raised a hand. Yashwant Krishna. ఇవాళ మీరు మోడల్ కాన్వర్సేషన్స్ చూసారు కదా, కాన్వర్సేషన్ అట్ బ్యాంక్ అండ్ ద రైల్వే స్టేషన్. సో ఇలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్లో కాన్వర్సేషన్ గురించి ఎవరైనా ట్రై చేయండి ఫర్ టుమారో సెషన్. పోస్ట్ ఆఫీస్ కాన్వర్సేషన్.
For tomorrow's session, be prepared with the conversation at the post office. Okay. Okay, thank you for your today's participation. Thank you, children. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Monica ma'am, I have given you co-host ma'am. Please start the session, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, children. Hope we are back with a new topic. Today we are going to deal about ethics and values. So, ethics ante enti, values ante enti, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సో ఇవి మనకి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతవరకు ఉంది? సో ఇవి మనం ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకుంటాము. సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో మీకు వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఏమన్నా తెలుసా? నాకు ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు వెళ్తున్నారు కాలేజ్ కి, రోడ్డు మీద మీకు ఒక 10,000 రూపాయలు డబ్బులు పడిపోయినాయి అక్కడ. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు? ఓకే, యశ్వంత్ కృష్ణ, yeah, you are given access. And I have a big number over here. I don't know who's Morning, this. ma'am. Yeah, good morning. Yeah, tell me. Yashwant Krishna, can you turn on nicely? Yashwant Krishna? Yeah, some number. Yeah, Gauri. Good morning, ma'am. Good morning, Gauri. Yeah. Ma'am, ethics and human values మనం నేర్చుకోవాలి మ్యామ్. ఎందుకంటే హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేవి నైతిక విలువలు మ్యామ్. ఓకే. ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఒక రోడ్డు పైన యాక్సిడెంట్ జరిగితే అక్కడ ఫొటోస్ తీసి, వీడియోస్ తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు మ్యామ్. సో ఇవన్నీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మ్యామ్. అలా మనం చేయకుండా మనకి ఎలా నచ్చితే అలా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి మ్యామ్. అలాగే ఇప్పుడు మనల్ని చదివిస్తున్న మన తల్లిదండ్రుల్ని పెద్ద అయ్యాక వృద్ధాశ్రమంలో ఉంచడం మంచిది కాదు మ్యామ్. వాళ్ళు ఇప్పుడు మనల్ని ఎలా అయితే చూసుకున్నారో మనం కూడా వాళ్ళు ముసలైపోయాక అలాగే చూసుకోవాలి మ్యామ్. సో ఇవన్నీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ మ్యామ్. ఓకే. ఎథిక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ రాంగ్, అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అవి తెలుసుకోవాలి మ్యామ్. ఎథిక్స్ అంటే ఇప్పుడున్న సొసైటీలో అయితే మనం ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ చాలా నేర్చుకోవాలి మ్యామ్. అవి మన లైఫ్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మ్యామ్. దట్స్ ఆల్ మ్యామ్. సో మార్పు అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలవ్వాలంటావు? ఏంటి మేడం? సో మార్పు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్స్, సో వీఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ప్రాణం ఏమైపోతుందో అని ఆలోచించకుండా ఆ వీడియోస్ షేర్ చేయడం, పిక్చర్స్ తీయడం, పోస్ట్ చేయడం, ఇట్లా చేస్తున్నాము అని అంటే మనం ఎటువైపు పయనిస్తున్నాము? సో మార్పు అనేది ఎట్లా తీసుకురాగలము? మనం ఎప్పుడు ఇంటర్నెట్ అండ్ సోషల్ మీడియాకి మనం ఎక్కువ ఎడిక్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాం మ్యామ్. సో అలా ఎడిక్ట్ అవ్వకుండా అంటే అందరూ బాగుండరు మ్యామ్. అంటే ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి హెల్ప్ చేయాలి. అలా చేయాలంటే సొసైటీలో ఎవరో ఒక్కరు కూడా మంచిగా ఉంటే ఆ ఒక్కరిని చూసి మరొక ఇద్దరు నేర్చుకుంటారు మ్యామ్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలా సొసైటీ మొత్తం బాగుంటుంది మ్యామ్. Okay, nice talking to you, Gauri. Yeah, that's what we are going to discuss today.
Yeah, good dear. Yes. Yes. Shaker. Shaker, you are given access. Yes, ma'am. Ma'am, repeat the question, ma'am. యా ఇప్పుడు ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి, వాల్యూస్ అంటే ఏంటి అనేది మన ఫ్రెండ్ గౌరీ చెప్పింది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చింది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ నీకు మనీ దొరికింది అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? అక్కడ ఎవరు లేరు, అసలు ఎవరు చూడట్లే నిన్ను. బీ ఆనెస్ట్, నువ్వైతే ఏం చేస్తావు? మేడం, దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో పర్టికులర్ ఏరియాలో చెప్పి అక్కడ దొరికిందని చెప్తాను మేడం. పోయిన వాళ్ళు, అదే మనీ పోయిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు మేడం. సాక్ష్యదారులు కరెక్ట్ గా చెప్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు మేడం. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్, నీకు ఆ రోజు యూ హ్యావ్ టు పే ద ఫీజ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్. నీకు డబ్బులు దొరకలేదు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో నీకు అక్కడ రోడ్డు మీద దొరికింది మనీ. సో దెన్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ? మేడం, డబ్బులు కట్టపోయిన పర్లేదు కానీ మనం అలా చెయ్యం మేడం. మేము కాలేజ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సార్ పాటలు చెప్పడం, మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు భావాలు మా ఉంటాయి కదా మేడం. మనసాక్షి ఒప్పుకోదు. ఎవరు చూడకపోయినా కూడా నీ మనసాక్షి అనేది ఒప్పుకోదు. సో అది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది నీకు? నాకు అదే మా పేరెంట్స్ చెప్పడం వల్ల నాకు అలాగా. అంటే ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు, ఇది చెయ్యకూడదు అనేది మనకి ముందుగానే చెప్పడం ద్వారా అది అట్లా తీసుకోవడం తప్పు అని మనకి అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరు చూడకపోయినా, ఎటువంటి సీసీ కెమెరా లేకపోయినా, అంటే మనకి ఇన్నర్ గా దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, చూస్తాడు, మనం ఇట్లాంటివి చెయ్యకూడదు, ఇది చాలా తప్పు అని చెప్పి తీసుకో. ఇజ్ ఇట్ రైట్? yes ma'am, మన మనసాక్షి ఒప్పుకోదు మేడం. Yeah, so you don't take that. Yes ma'am. Okay, nice talking to you. Good, Shaker. Yes. Anyone else? Yeah. ఇంకెవరైనా షేర్ చేసుకుంటారా మీరు మీ వ్యూస్? You can raise your hands. Navya Pratyusha. Yes, Navya, you are given access. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Navya Pratyusha. Yeah, can you turn on your video, dear? Yeah. మనకి దొరికినా సరే మనం తీసుకోకూడదు మ్యామ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా మ్యామ్, అర్జెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు కూడా అదే పరిస్థితిలో కంగారులో పడేసుకుని ఉండొచ్చు. మనం అది తీసుకొని పే చేసినా సరే దానికి మీనింగ్ ఉండదు. Yes. Good, dear. సో నవ్య ప్రత్యూష, యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నవ్య ప్రత్యూష ఏమంటుందంటే, మనం మన గురించి ఆలోచించకుండా ఎదుట పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా ఆలోచించాలి. సో వాళ్ళు కూడా ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనీ, ఏ కంగారులో మిస్ చేసుకున్నారు అని ఎప్పుడైతే ఎదుటి వారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా మనం ఆలోచించడం జరుగుతుందో, అప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం ఆ మనీ అనేది తీసుకోవడానికి ఇష్టపడము, అసలు తీసుకోము కూడా అన్నమాట. సో గుడ్ నవ్య. ఎస్, వెల్ సెడ్ డియర్. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఇంకెవరన్నా మీ వ్యూస్ షేర్ చేసుకుంటారా? ఏదన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చేసిన మంచి కానీ ఏదన్నా సందర్భంలో ఏదన్నా మీరు షేర్ చేసుకుంటారా? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎనీవన్ ఎల్స్? అప్ప, రిషి. Yeah, you are given access. Rishi? Yes, you can unmute yourself, dear. I have given you access. Are you there, Rishi? You have raised your hand. Okay, anyone else? ఇంకేమన్నా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా? సో మనకి ఈ వాల్యూస్, ఈ ఎథిక్స్ అనేది ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్? ఎట్లా మనకి తెలుస్తుంది ఇవి ఎథిక్స్, ఇవి వాల్యూస్
ఇవి ఎట్లా తెలుస్తుంది? సొసైటీ నేర్పిస్తుంది. ఇంకా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కాంట్ discuss with me, you can just type it in the chat box. I'll read out. Gauri says we learn from the society. Inkevarana, you can type it in the chat box. How do we learn? How do we come to know? Manaki etla మనం ఎలా అలవర్చుకుంటాము? What are the sources? Yeah, if you want to talk, you can raise the hand, or else you can type it in the chat box also. From childhood, by parents and teachers. Navya, family, friends and teachers. Yes, Gauri, yes. Yeah, be active, participate, talk to me, express your views. Family, Salur students, good. Inka parents, Shaker, yes. Inka, come on. So, Sai, Mary, yeah, you are given access. You can unmute yourself by Kusuma, by parents and teachers. Good. Yeah, I have unmuted you. I have given you access. Sai, Mary, you are given access. You can talk to me. You can unmute yourself. Come on. Yeah, Kavya, family, parents and teachers. Yes. 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 So ante kaakunda manamu ఆచరిస్తున్న మన యొక్క religion kada. So for example, we may be following Christianity, we may be following Hinduism, we may be following Islamic, but ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ గురించి చాలా ఇంపార్టెన్స్. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? 10 commandments అంటే పొరుగువారు ప్రేమించమని చెప్పి, దొంగలించవద్దు అని చెప్పి, నిన్ను వలే నీ ఇరుగు పొరుగు వారిని ప్రేమించండి అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ 10 commandments కదా. సో వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ us? దట్ టు మన గురించే కాకుండా మన సమాజంలో మంచిని పెంపొందించమని చెప్తుంది. అదే విధంగా మనం మైథలాజికల్ స్టోరీసే కానివ్వండి, మన యొక్క హిందూ ధర్మం కూడా ఏం చెప్తుంది? దట్ ఎప్పుడు కూడా మంచి గెలుస్తుంది, చెడు మీద మంచి విజయం సాధిస్తుంది అని. అంటే జూదంలో ఓడిపోతాం అంటే జూదం ఆడమని ఎంకరేజ్ చేస్తుందా, ఆడొద్దు అని చెప్తుందా? ఏ విధంగా ఉండాలి మనం, ఏ విధంగా, ఇవన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు మనం మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇవన్నీ మనకి చెప్పేవారు అనమాట. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, హౌ టు బీ, హౌ నాట్ టు బీ, హౌ టు రెస్పెక్ట్ అదర్స్. సో మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా ఉండాలి, బయట వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎట్లా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో మన మదర్స్ కూడా, ఎస్ నాగలక్ష్మి, ఎస్ మామ్ టెల్స్ us. సో ఇవన్నీ కూడా సో మైథలాజికల్ స్టోరీస్ ద్వారా మన గ్రేట్ ఎపిక్స్ రామాయణ మహాభారత కూడా అదే చెప్తుంది. సో అంటే ఇప్పుడు రాముల వారు సీతాదేవిని విడనాడారు అంటే ఒక మనిషి కమెంట్ చేసిన మాటను బట్టి, అంటే తను తప్పు చేసింది చేయలేదు అని కాదు, అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఎదుటి వారిని కించపరిచే విధంగా, ఎదుటి వారిని గాయపరిచే విధంగా ఉండకూడదు అని మనకి అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే సీతాదేవిని రాముల వారు విడనాడారు అంటే అది దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక చాకలి తన భార్యని అన్న మాటను బట్టి రాముల వారికి తెలియడం ద్వారా సో నా ప్రజలు నా గురించి ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు అని విడనాడడం జరుగుతుంది. సో తద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మన నాలుక, మన నోరు మన అదుపులో ఉండాలి, ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించాలి, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కి మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో జూదంలో ఆడి కూడా రాజ్యాన్ని కోల్పోతారు. సో
అంటే దాన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది, మనం లైఫ్ లో జోదం ఆడాలి అని తెలుస్తుందా, ఆడకూడదు అని తెలుస్తుందా? ఆడకూడదు అని. అట్లాగే పరాయి స్త్రీని వ్యామోహించడం వల్ల సో రావణాసురుడు వధ ఎందుకు జరిగింది? సీతాదేవిని ఎత్తుకెళ్ళడం వల్లే కదా. సో ద్రౌపదిని కూడా వివస్త్రం చేయడం వల్లే కదా సార్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు మన పురాణాల ద్వారా కూడా. అంటే మన రిలీజియన్, ఏ మతమైనా మనలో మేము హిందువులు, మేము క్రిస్టియన్స్, మేము ముస్లిమ్స్ అని మనం కొట్టుకోవడం కాదు, కానీ ప్రతి రిలీజియన్ చెప్పేది కూడా ఒక సారం ఒకటే, ఏంటి, మన పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి. ఇస్లాం కూడా అంతే చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ లో ఫస్ట్ దే గివ్ ఆర్మ్స్. అంటే ఏంటి, పేదవారికి ఫుడ్ కానివ్వండి, క్లోదింగ్ కానివ్వండి కదా, దే సర్వ్ ద సొసైటీ. అంటే నీ వల్లే నీ పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించాలి. అంటే ఇస్లాం మతం కూడా అదే చెప్తుంది, క్రిస్టియానిటీ అదే చెప్తుంది, హిందూయిజం కూడా అదే చెప్తుంది. సో దాని ఎసెన్స్ ని, సారాన్ని మనం సంగ్రహించి మనం తెలుసుకొని అది ఆచరించాలే, కానీ మనం మన కులాల పేరుతో, మన మతాల పేరుతో ఎటువంటి కొట్లాటకి దిగకూడదు అనమాట. యాజ్ అ యూత్ యూ షుడ్ థింక్. So you have rational thinking, is it not? So you should think what is right and what is wrong, what to do, what not to do. So ఏ గ్రంథం చెప్పినా, ఏ మతం చెప్పినా ఇదే చెప్తుంది. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ గనక తీసుకున్నట్లయితే మనం ఇఫ్ వి టేక్ అప్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్, మనకి ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలీజియన్, స్కూల్, బుక్స్, మీడియా అండ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ కల్చర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి వాల్యూస్ ని తెలియజెప్తాయి అన్నమాట. ఫ్యామిలీ, సో ఏ విధంగా ఎదుటి వారిని గౌరవించాలి, ఏ విధంగా అంటే ఫస్ట్ 10 years లో మనం నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. అంటే అన్కాన్షియస్ గా అవన్నీ కూడా మన మైండ్ లో ఆల్రెడీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో అవి మనం ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాం? మన తల్లిదండ్రులను బట్టే నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత స్లోలీ టీనేజ్ లో ఎక్కువ మనం ఎవరిని చూసి నేర్చుకుంటాం? మన పియర్ గ్రూప్, హీరోస్ ని చూసి ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. దాంట్లో నుంచి మంచి చెడుల్ని గ్రహిస్తాం అన్నమాట. సో రిలీజియన్, మతం కూడా ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ us to inculcate the values. and not only that, స్కూల్ కూడా మీకు టీసీ ఇచ్చేటప్పుడు 10th కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇచ్చారా? తీసుకున్నారా మీరు మీ కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్? కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ లో ఏం రాస్తారు? సాటిస్ఫాక్టరీ అని రాస్తారు కదా. ఎందుకు రాస్తారు సాటిస్ఫాక్టరీ అంటే? యు ఆర్ అంటే సొసైటీలో చెడు చేసే లక్షణాలు నీలో లేవు. స్కూల్కున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని నువ్వు ఆచరిస్తున్నావు, తప్పట్లేదు. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో స్కూల్ కి అనుగుణంగా నువ్వు ఆ రూల్స్ ని అన్ని పాటిస్తున్నావు కాబట్టి సాటిస్ఫాక్టరీ అని కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అంటే మన సొసైటీ, వరల్డ్ పీస్ ఎక్కడి నుంచో మొదలవదండి. ప్రపంచ శాంతిని ఎట్లా మనం పెంపొందించవచ్చు అంటే బీయింగ్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్, మన ఫ్యామిలీలో మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాము, మనం మంచి చేస్తున్నామా, చెడు చేస్తున్నాం, మన కన్సైజ్. ఇంతకు ముందు చెప్పాడు కదా మన ఫ్రెండ్, డబ్బులు దొరికితే నేను మా పేరెంట్స్, మా టీచర్స్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పారు. ఎవరు చూడకపోయినా ఫీజు అన్న కట్టడం మానుకుంటాను, కానీ ఆ డబ్బులు నేను తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చేస్తాను. ఎందుకంటే మనస్సాక్షి, కన్సైన్స్. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అదర్ వాళ్ళ గురించి, అంటే ఇది చేస్తే తప్పు అనేది కలిగి ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఎదుటి వారి యొక్క ఫీలింగ్, ఎంపతి, వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్, ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఎదుటి వారిని కూడా గౌరవించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనం సోర్సెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్? ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలీజియన్, స్కూల్, బుక్స్, మీడియా, మన యొక్క కల్చర్. సో ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో దీని గురించి ఇంకెవరన్నా చెప్పగలరా? కెన్ యూ టెల్ మీ? మీ యొక్క వాల్యూస్ మీరు ఎక్కడి నుంచి పెంపొందించుకుంటున్నారు, ఎక్కడి నుంచి అలవర్చుకున్నారు? సో ఫస్ట్ లో మనకి మన యొక్క ఫ్యామిలీలో 10 years వరకు మన తల్లిదండ్రులను చూసి నేర్చుకుంటాము. టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్, మన హీరోస్, మన టీచర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము.
ఎప్పుడైతే టీన్స్ దాటి 20లోకి వచ్చామో మన వర్క్ ప్లేస్, మన సొసైటీ, మన చుట్టుపక్కల నుంచి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో someone has lifted the hand. Let me see who's going to respond. Okay, Shyam Komori. Yeah, you are given access, Nana. Shyam Komori. MD Prasad. Where are you, Shyam and Prasad? Okay, Gauri, you are given access. Gauri, you can unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah. Source of values, ma'am. Yeah. Family, friends, culture, goals, and school, college. వీటి నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మ్యామ్. ఓకే. మనం బయట ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి, అవన్నీ ఫ్యామిలీ గురించి మనం ఫ్యామిలీ నుంచి నేర్చుకుంటాం మ్యామ్. అండ్ సెకండ్ టీచర్స్ మ్యామ్. మనకు మన పేరెంట్స్ తర్వాత బాగా గైడెన్స్ అండ్ టీచింగ్ చెప్పేది టీచర్ మేడం. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మ్యామ్. ఫ్రెండ్స్ లో గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. బట్ మనం వాళ్ళని బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, వాళ్ళు కూడా మనల్ని బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని, సో ఏవైనా మంచి విషయాలు షేర్ చేసుకొని లైఫ్ గురించి ఒక ప్లాన్ వేసుకొని ఉండాలి మ్యామ్. అండ్ గోల్ మ్యామ్. గోల్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్. మనం ఎప్పుడైతే చదవడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పటి నుంచి మన గోల్ అనేది మనం ప్రిపేర్ గా ఉంచాలి మ్యామ్. ఎందుకంటే లైఫ్ పైన ఒక ప్లాన్ అనేది ఉండాలి మ్యామ్. ఉంటే మనం మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వగలం మ్యామ్. అలా అని రీచ్ అవ్వాలని ఊరికే చదివితే మాత్రమే సరిపోదు మ్యామ్. అన్నిట్లో యాక్టివ్ గా ఉండాలి. సొసైటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, ఎవరితో ఎలా ఉండాలి, మన యాటిట్యూడ్ మనం ఎలా చూపించాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి మ్యామ్. Good. You can mute yourself, dear. So sources of values lo ganaka chusukunnatlaithe social institutions. Mana yokka social institutions enti? Mana family, mana school, mana state and mana religion. So these are the 4 social institutions from where we learn the life and development of a society are both based upon these 4 upon these values. So mana school manaku nerputundi, mundu mana family nerputundi, next we enter into the school lo manam నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అంతే కాకుండా మన యొక్క సొసైటీ, మన యొక్క స్టేట్ కూడా we follow, is it not? And the religion also, what is good, what is bad, as an individual మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన యొక్క social institutions. What are the 4 social institutions? Family, school, a state and the religion. So state, neighborhood and the religion. So they teach us, they are the sources of values, we learn from them. And next, organizational values. So when we are in an organization, when we work, the workplace also, they have the ethics, they have the morals, they have the values. And if at all anything goes away from the values, they all combinedly they fight for the values, and they give in an organization. These values play a very important role, and any issue arises. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఈ మధ్య జొమాటో ఒక ఇష్యూ జరిగింది కదా. సో బెంగళూరులో జొమాటో డెలివరీ బాయ్ వెళ్తే something has happened. We don't know what is the truth, but the organization, the Zomato company, seeing the ranking of that particular employee, atani yokka values, ataniki ichina rating, ivanni kuda consider chesi ataniki kuda support cheyadam jarigindi. So they are fighting for a cause. So sources of values lo oka organization values kuda important. Ante kakunda
peers and colleagues, మనం యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ మింగిల్ విత్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. మన యొక్క బిహేవియర్ ఇవన్నీ ఫార్మేషన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో మనం మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటాము, మన యొక్క కొలీగ్స్, మన వర్క్ ప్లేస్ చేసే మన కొలీగ్స్ లో, మన సొసైటీలో. సో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, వర్క్ అండ్ కెరియర్. సో the work, what you are doing, whether it is right or wrong, what to be done. So idantha kuda we learn. So next, so ethics kinda morals ostadi, enta honesty ostadi, whether it is right or wrong, are we fair? అంటే ఏదన్నా ఒకళ్ళు చూస్తున్నారనే కాకుండా, when we take a stand, if it is right, we have to stand for that. And our responsibility, social and concerns, మనసాక్షి అనుకున్నాం కదా, the choice అంటే ఆపర్చునిటీ ఉంది మనకి, గ్రాప్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంది, కానీ ఆ చాయిస్, ఏ చాయిస్ తీసుకుంటున్నావు, వెదర్ యు ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ అ గుడ్ చాయిస్ ఆర్ వెదర్ డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని, ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాక్, the honor what you get, the value you give, this all together make a ethics. Yes. సో ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అంటే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఎందుకని, దానికి ఒక క్లియర్ బౌండరీస్ ఉంటాయి, టైమింగ్స్ ఉంటాయి కదా. వర్క్ ప్లేస్ లో ఈ టైం నుంచి ఈ టైం, అంతే, బియాండ్ దట్ వి డోంట్ వర్క్. అంతేకాకుండా వీ హ్యావ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, నో వన్ కెన్ హార్మ్ అస్, నో వన్ కెన్ హర్ట్ అస్, అండ్ we get the respect even from the higher authorities to the lower authorities. Antekunda protection is also important. So when we go to a workplace, the atmosphere should suit us, and we should have proper protection. Ante evaru padithe vallu vachi they can't attack us, is it not? And we should get a privilege of what we do. So enta chinna pani chestunav, enta chinna job chestunav, enta pedda job chestunav ani kaadu, కానీ how privileged you are in working that job. Okay. And next, values. Value education is inculcating in children's a sense of humanism. So manalo manavatvam, a deep of concern for well-being, ఎదుటి వాళ్ళు మంచి కోరుకోవడం, దేశం కోసం you have many doubts. Yeah, your doubts will be clarified. Yes. And now can you tell me the difference between ethics and values? Can you tell me the difference between ethics and values? If you want to talk to me, you can raise the hand. I'll unmute. PCP student, what's your doubt, ma'am? What do you want to know? Yeah, Hari, you are given access. Hari, you have raised the hand. 2125. ఎంత వరకా, ఎప్పటి వరకా? సో డోంట్ వరీ, మీ ఎగ్జామ్స్ కి ఎటువంటి ఆటంకం రాదు. త్వరలోనే క్లాసెస్ వైండ్ అప్ చూస్తున్నారు. సో విత్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్ the classes, the sessions come to an end. So can you tell me the difference between ethics and values? Can you tell me? Difference between ethics and values. Come on. Ethics, pone ethics ante enti, values ante enti? Yeah. Hari, you raised your hand. I have given you access, but you are not interacting. So ethics ante enti ante, once again I'm telling you, ethics ante enti ante refers to guidelines for conduct that addresses about morality. Ante
ఏది మంచి, మన కాండక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చెప్పేది ఎథిక్స్. వాల్యూస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఐడియల్స్ అన్నమాట, దట్ హెల్ప్ us మేకింగ్ జడ్జ్మెంట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. సో మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చి ఎథిక్స్ అవుతాయి. స్టిమ్యులై ఫర్ థింకింగ్ అంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పేది వాల్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఎథిక్స్ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉంటాయి, ఎక్కడ అయినా ఒకే విధంగా ఉంటది ఎథిక్స్. కానీ వాల్యూస్ వచ్చేసి వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో and ethics tell us morally what is correct and what is incorrect, and values tell you what we want to do or what we want to achieve. So it determines, ethics determines rightness and wrongness, and values tell us the importance, the level of importance of what is రైట్ అండ్ రాంగ్. అండ్ ఎథిక్స్ వచ్చేటి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అనమాట, రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, ఇది తప్పు ఇది చేయకూడదు. కానీ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ గుడ్, యూ హ్యావ్ టు డూ అంటే కొన్ని మనల్ని బ్యాక్ లాగుతూ ఉంటాయి, ఇది చేయాలి ఇది చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంది. కానీ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పుడు ఇట్ మోటివేట్స్ అస్. సో మన గోల్ వైపు పాజిటివ్ గా ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది మన యొక్క వాల్యూస్ మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎస్, I have many queries, many this thing in the chat box. Yeah. So this is all about ethics and values. I'll just try to share the screen, and respect anedi kuda chaala important. So how we have to give by sharing the screen, I will discuss. సో వై, ఎందుకు మనకి ఎథిక్స్, ఎందుకు మనకు మారల్స్? టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సనాలిటీ, మన యొక్క పర్సనాలిటీ ఏంటి, మన యొక్క కల్చర్, మన నార్మ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, మన ట్రెడిషన్, మన రిలీజియన్, మన నమ్మకాలు, అవర్ రేస్ అండ్ లాంగ్వేజ్, డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఇవన్నీ కూడా తెలియచెప్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఎథిక్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎథిక్స్? మన యొక్క మారల్, మన యొక్క వాల్యూ, మన ఆనర్, చాయిస్, మన యొక్క మనసాక్షి, కన్సైన్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలియచెప్తుంది. ఫెయిర్నెస్ అంటే ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా కూడా మనం మంచి వైపు అంటే అబద్ధం ఆడకూడదు, ఫెయిర్ గా ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బి ఆల్వేస్ రైట్, ఆనెస్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్తుంది అనమాట. సో వెబ్స్టర్ డిఫైన్స్ ethics as the discipline dealing with what is good and bad, with moral duty and obligation, a set of moral principles or values. So a theory or system of moral values, the principle of conduct governing an individual or a group. So anedi ethics. So professional ethics. So oka work place lo professional ethics anedi enduku undali? So to create a clear boundaries. సో కొన్ని నార్మ్స్, బిహేవియర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, ఒక ప్రొఫెషన్ లో ఉండాల్సినవి ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్? టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్, అంటే ఒక క్లయింట్ యొక్క రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. సో ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఆల్సో. సో నాట్ ఓన్లీ ద కన్స్యూమర్ బట్ ఆల్సో ద ప్రొఫెషనల్, దోస్ హూ ఈస్ వర్కింగ్. So values, including in the children a sense of humanism, చెప్పుకున్నాం కదా, well-being, concern towards others, ఎదుటి వాళ్ళ గురించి, మన దేశం గురించి ఆలోచించడం కూడా వాల్యూస్ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం అన్నమాట. సో ఎథిక్ వర్సెస్ వాల్యూస్. సో ఎథిక్స్ అనేది సెట్ ఆఫ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్, ఎస్పెషలీ వన్ రిలేటింగ్ టు ఆర్ అఫర్మింగ్ అ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్, ఒక గ్రూప్ కానీ, ఒక ఫీల్డ్ కానీ, ఒక కంపెనీకి కానీ
సంబంధించినవి అంటే ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాయి అన్నమాట. Can vary according to the professions. So each and every professions, the ethics, the rules or whatever, they vary from a profession to profession and from a company to company. So values are standards of behavior. They are personal. Ethics వచ్చి ప్రొఫెషనల్ అయితే వాల్యూస్ వచ్చి పర్సనల్ అన్నమాట. సో వీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. వీ టోల్డ్ ద సోర్సెస్ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ, అవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మన యొక్క కల్చర్, మన యొక్క రిలీజియన్, మన యొక్క కంపెనీ. సో అంటే ఇక్కడేమో కంపెనీకి రూల్స్ ఎథిక్స్ మారుతూ ఉంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చి ఒక పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అంతేకాకుండా రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్. షుడ్ వి రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్? సో అంటే ఒక సేయింగ్ ఉంది కదా, మనం ఎదుటి వాడికి గౌరవం ఇస్తేనే వి విల్ బి రెస్పెక్టెడ్. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో వాట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్? సో మన లైఫ్ లో రెస్పెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వటమే కానివ్వండి, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనమాట. ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ దే రిటర్న్ అస్ బ్యాక్, ఇఫ్ యూ వాళ్ళని తోలనాడి మాట్లాడి, చిన్నపుచ్చుతూ మాట్లాడి, అనుకోవడం మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళు తిరిగి మనకి రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడాలి అంటే అది జరిగే పనా? ఇస్ దట్ గుడ్? Does that make any sense? No. So all people are worthy of respect. It is a belief. So ప్రతి మనిషికి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కసారి చిన్న పిల్లోడు ఇగో కూడా దెబ్బతింటుంది, చూసారా? ఎస్. అండ్ పబ్లిక్ లైఫ్ లో మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది, నువ్వు గౌరవంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు తిరిగి నిన్ను గౌరవంగా మాట్లాడతారు. నువ్వు ఏరా పోరా అని మాట్లాడితే డెఫినెట్లీ దే ఆల్సో విల్ రెసిప్రికేట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అంతేకాకుండా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ యు మే బీ, బట్ నో వన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు హర్ట్ యూ. నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని తూలనాడుతూ మాట్లాడే అధికారం ఎవరికి కూడా లేదన్నమాట. సో రెస్పెక్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆర్ డీప్లీ కనెక్టెడ్. దే ఆర్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్స్. సో నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏ విధంగా కోరుకుంటావో అదే విధంగా ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా నువ్వు గౌరవించాల్సి ఉంటుంది. హౌ టు ట్రీట్ అదర్స్ విత్ డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్. సో హౌ విల్ యూ ట్రీట్? అక్నాలెడ్జ్ ఈచ్ పర్సన్ బేసిక్ డిగ్నిటీ. అంటే ఎదుటి వారిని కూడా గౌరవించి మాట్లాడు. సో ఒక రిక్షా అతనే ఉన్నాడు, ఏ రిక్షా ఇటురా అనే దానికంటే అన్నా ఇటు వస్తావా అనే రెస్పెక్ట్ గా means he also feels happy. Is it not? Have empathy for every person life situation. So అదే సిచ్యువేషన్ లో నేనుంటే నేనేం చేసేవాడిని. సో ద ఎంపతి, ఆ ఫ్రెండ్ ఆల్సో టోల్డ్ ద సేమ్ థింగ్. సో వాళ్ళు కనుక పోగొట్టుకుంటే, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో పోగొట్టుకున్నారో, వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఇది యూజ్ అవుతుంది, నా స్వార్థం కాదు కానీ, నేను తీసుకోవడం కాదు కానీ వాళ్ళకి ఎంత యూజ్ ఉందో అనేది a person's life situations lo you try to place yourself, empathize. Okay, and you should encourage each other's opinions and input. నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఎదుటి వాళ్ళు రాంగ్ అయి ఉండకపోవచ్చు కదా. సో నువ్వు చెప్పిందే రైట్ అని డోంట్ గెట్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్, బట్ గివ్, లిజన్ అండ్ ఎంకరేజ్ అదర్స్ ఒపీనియన్స్ ఆల్సో. వాట్ దే గివ్ ద ఇన్పుట్, వాట్ దే గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్, what opinions they have formed, respect them and validate other people's contributions. అది ఎంత చిన్న మనం చూసినట్లు కూడా రామాయణ బ్రిడ్జ్ కట్టేటప్పుడు వుడ్తో కూడా తన వంతు సహాయంగా ఇట్ జస్ట్ తడిచి వాటర్ లో తడిచి ఇసుకలో దొల్లి ఆ ఇసుక రేణువులు తీసుకొచ్చి కన్స్ట్రక్ట్ తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ తను ఇస్తుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ గివ్ వ్యాలిడిటీ అంటే గుర్తింపు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ అవాయిడ్ గాసిపింగ్, టీజింగ్ అండ్ అదర్ అన్ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. సో అది ఎదుటి వాళ్ళని నువ్వు కించపరుస్తున్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ దట్ షోస్ హూ యు ఆర్.
నువ్వు అనేది ఏంటి అనేది తెలియచెప్తుంది అనమాట. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే వాళ్ళ గురించి చెడు ముందు పోట్రే అవ్వదు. నువ్వు చెప్పేది అంటే నీకు ఎంత మీన్ మెంటాలిటీ ఉంది, ఎదుటి వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడే నీ మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది తెలియచెప్తుంది. నువ్వు టీజ్ చేసావంటే ఎదుటి వాళ్ళని, అంటే ఒక టీచర్ ని వెనకాల మనం సెటైర్స్ వేయొచ్చు తెలియకుండా, మన పేరెంట్స్ ని, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని సెటారికల్ గా మాట్లాడొచ్చు, టీజ్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ డజంట్ లోవర్ దేర్ డిగ్నిటీ. వాళ్ళ యొక్క డిగ్నిటీ పడిపోదు, కానీ నీ డిగ్నిటీయే అక్కడ పడిపోతుంది. నువ్వే చిన్న చూపు చూడబడతావు అనమాట. అంతేకాకుండా అన్ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ డిగ్నిటీ, యూ షుడ్ బి ప్రొఫెషనల్. సో డోంట్ యూజ్ అన్పార్లమెంటరీ వర్డ్స్. సో మన వర్క్ ఎథిక్స్ కి, మనం ఉండే అట్మాస్ఫియర్ కి, మనం పనిచేసేదానికి అగైనెస్ట్ గా కాకుండా మంచిగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆనెస్ట్లీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి, ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా కూడా ట్రై టు బి honest, be honest in your thoughts. సో నువ్వేంటి అనేది క్రెడిబిలిటీ, నువ్వు అందరిలో ఏ విధంగా ఉన్నావు అనేది కాదు, ఎవరు లేనప్పుడు కూడా ఏ విధంగా ఉన్నావు అనేదే ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో కొంతమంది ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర అరే వీడితో ఎందుకురా అనిపించవచ్చు, బట్ పర్సనల్ గా చాలా మంచివాడు అయి ఉండొచ్చు. కొంతమంది ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర చాలా బాగా నటిస్తున్నారు, బట్ ద ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఇన్నర్ దిస్ థింగ్ వాడు ఒక్కడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో నీ క్రెడిబిలిటీ అంటే నలుగురిలో నువ్వు ఎట్లా షో ఆఫ్ చేస్తావు అనేది కాదు, కానీ నలుగురు లేనప్పుడు కూడా నువ్వు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తావు అనేదే నీ యొక్క ఒరిజినాలిటీ అన్నమాట. సో ఈ ఎథిక్స్, ఈ వాల్యూస్, ఈ మోరల్స్ మనకి హౌ టు బీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ అనేది మనకి నేర్పిస్తుంది అనమాట. బీ రిలయబుల్ అంటే నువ్వు ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రామిస్ చేసినా, నేను చేస్తాను అన్నా, లేకుంటే ఏదన్నా బాధకాలు నీ ఫ్రెండ్ నీకు నమ్మి నీకు చెప్పినా, షో దట్ ఎస్ యు ఆర్ వర్ది ఆఫ్ దట్, యు ఆర్ అ రిలయబుల్ పర్సన్, యు ఆర్ అ రెస్పెక్ట్ఫుల్ పర్సన్. సో అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ you don't reveal to others. So be a reliable, practice self-respect. So నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా యు కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కదా, ఐఎమ్ సెల్ఫిష్, నేను ఇంతే మాట్లాడతాను, కానీ వాడెందుకు ఇట్లా మాట్లాడాలి, నేను అన్నానే అనుకో, వాడెందుకు ఇట్లా అనాలి అని అంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో. సో నీకు నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎదుటివాడికి కూడా అంతే కదా. ఇఫ్ యూ టచ్ హిస్ ఈగో, డెఫినెట్లీ హీ విల్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. నీకు నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అంటే ద అదర్ వే యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ ఆల్సో. సో ఫాలో ద గోల్డెన్ రూల్ అంటే ఏంటి? ట్రీట్ అదర్స్ యాజ్ యూ విష్ టు బి ట్రీటెడ్. సో యూ షుడ్ ట్రీట్ అదర్స్. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, నువ్వు ఏ విధంగా అయితే ఎదుటి వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తావో ద సేమ్ థింగ్ దే ట్రీట్ యూ. సో ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్ మీ ఇంటికి వస్తే నువ్వు చక్కగా కూర్చోబెట్టి మర్యాదగా మాట్లాడి తినడానికి ఏమైనా పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవనుకో, సో నీ గురించి మంచిగా చెప్పుకుంటారు. ఎప్పుడన్నా సందర్భంలో నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, అరే పలానప్పుడు వాడి ఇంటికి వెళ్తే వాడు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాడు రా అని చెప్పి తిరిగి మనకి అదే విధంగా మనకి ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది. సో మన బిలీఫ్స్, మన ఇంటాలరెన్స్, ప్రిజుడైస్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్. సో మనం రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ విచ్ మేక్స్ అస్ గుడ్. ఓకే, ఎలిమినేట్ డిస్ట్రాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనకున్న డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు మన ఫ్రెండ్ చెప్పింది కదా, అక్కడ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ హెల్ప్ చేయడం మానేసి, వాడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాడో మానేసి, సో వాటి గురించి వీడియోస్ తీసుకోవడం, షేర్ చేయడం, స్టేటస్ లో పెట్టడం, వీటిల్లో బిజీగా ఉంటున్నాం. సో ఇస్ దట్ గుడ్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్ క్రియేటెడ్ నౌఅడేస్. సో మొబైల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, టెలివిజన్స్, సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టండి. గివ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ పే అటెన్షన్ టు అదర్స్ వెన్ దే ఆర్ స్పీకింగ్. సో డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. సో విసుక్కోవద్దు, వాళ్ళు చెప్పేది వినండి. సో నువ్వు ఏదైనా సందర్భంలో, నువ్వు కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ లో, నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా వినాలి అంటే, వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మంచిగా మాట్లాడి విని వాళ్ళకి ఏమైనా సజెషన్స్ చెప్పి హెల్ప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ
వాళ్ళు కూడా నీకు అదే విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? స్పిరిచువల్ వాల్యూస్, సోషల్ కల్చరల్ వాల్యూస్, పర్సనల్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట the values, different values that we have to, material values, family values. ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఫ్యామిలీ మనం సో అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ కూడా ఉంది కదా, ఎప్పుడైతే మన మదర్, ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు. సో బాబు ఇంట్లో అంటే ఉమ్మడి కుటుంబంలో మదర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తుందో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే అతను పెద్దవాడై వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చేస్తుంటే హీ డజంట్ రెస్పాండ్. ఎందుకు? మా మమ్మీ అంతే చేసింది మా గ్రానీని. సో ద చిల్డ్రన్ దే అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్. when you give respect, when you grow up, if you respect your parents, definitely your children will respect you. If you give respect to your grandchildren, they are grandparents, definitely the same thing will be carried out. They learn. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మన ఫ్యామిలీ, మన యొక్క ఫ్రెండ్స్, మన రిలీజియన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు అదే నేర్పించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో I hope you understood the difference between ethics and values. Can you tell me the difference between ethics and values? Can you tell me? యా, ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? నవ్య ప్రత్యూష. యా యు ఆర్ గివెన్ యాక్సెస్. Navya Pratyusha, you are given access, ma. I can't hear you. You are given access. You can unmute yourself. Yes, Navya Pratyusha. Yes. Okay. So, ethics, what is ethics? And a sense of rightness or wrongness of actions. So, motives and the results of the actions. So, ante enti ethics, good over evil, just or unjust, fair or unfair practices. అంటే మన యొక్క మోరల్ డ్యూటీ ఏంటి, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి. సో కన్సర్నింగ్ అబౌట్ రైట్స్, ఆబ్లిగేషన్స్, ఫేర్నెస్, అంతేకాకుండా బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. సో మన యొక్క ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, వరల్డ్ పీస్ గురించి మనం ఆలోచించేటప్పుడు ముందు మనం ఏ విధంగా మెసులుకోవాలి, యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ మన యొక్క ఏ విధంగా ఉండాలి. ఎస్, ఎథిక్స్ బిలాంగ్స్ టు ప్రొఫెషనల్ అండ్ వాల్యూస్ బిలాంగ్ టు. ఎస్ నవ్య, ఎస్. సో తెలియచెప్తాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, వాల్యూస్ రిఫర్ టు ఇంపార్టెంట్ అండ్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్. Okay, based on an individual makes judgments in life. So it is the center of our lives. So మన యొక్క values, they are the standard of our behavior. Personal behavior depend upon the values
what we learn from the family, from the school, from our peer group, from our friends, from our culture, from our religion, ivanni kuda. So they severely affect the emotional state of mind of an individual. అంటే మన మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా బిల్డప్ అవుతుందంటే వీటి యొక్క ప్రభావం బేస్ చేసుకొని మన యొక్క మైండ్ సెట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్ లో దీస్ వాల్యూస్ దే కెన్ బి పర్సనల్ వాల్యూస్. సో వాల్యూస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే పర్సనల్ వాల్యూస్, కల్చరల్ వాల్యూస్ అండ్ కార్పొరేట్ వాల్యూస్. సో వాల్యూస్ ఫోర్సెస్ that cause an individual as a individual గా మనల్ని ఏ విధంగా మనం బిహేవ్ చేస్తామో ఒక పర్టికులర్ మేనర్ ఒక సిచ్యువేషన్ లో. సో దేనికి మనం ప్రయారిటీ ఇస్తాము, దేనికి మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్తాము, దేనికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. చాయిస్ బేస్ కూడా అంటే దేనికి చాయిస్ అంటే మన ప్రొఫెషన్ చాయిస్ కూడా మన యొక్క వాల్యూస్ బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. విచ్ ప్రొఫెషన్ టు చూస్. సో చాయిస్ వచ్చేటప్పటికి మంచిది ఎంచుకుంటామా చెడుది ఎంచుకుంటామా. సో మార్గంలో పయనించేటప్పుడు కూడా సో ఆర్ యూ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్ member who is useful for the society, or do you want to become a anti-social element? The choice, it is your personal choice. So ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ అనేది మనకి నేర్పించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో live to express our core values. So these are very important ethics and values in our life. So ethics refer to the guidelines of conduct, and values strongly influence the emotional state of మన మైండ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అనమాట. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ మోటివేటర్. ఏది వాల్యూస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ మోటివేటర్ అండ్ ఎథిక్స్ ఆర్ కాన్సిస్టెంట్ అండ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఒక పర్సన్ కి వాల్యూస్ వేరే విధంగా ఉంటాయి. సో ద వాల్యూస్ చేంజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూడటం జరిగింది. హోప్ you understood the difference between ethics and values and how ethics and values are very very important in our life అనేది చూడటం జరిగింది. Okay, have a great day ahead. Yeah, that's all for the day. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Let us end the section, ma'am. Yes, ma'am.